हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्नर साड़ा। फ्रेंड्स, आज आम ओडिशा रे सोमवंशी शासन संपर्क में केतेक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करबा। यह पूर्वर मुगल साम्राज्य एवं सुल्तान शासन संपर्क में केतेक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करिछि। जो माने से वीडियो सब देखि नांती प्लेलिस्ट रही जाई देखिदेबे। चलंतु आज आम सोमवंशी राजत्व संपर्क में केतेक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। आजिर प्रश्न हेउछि ओडिशा रे सोमवंशी शासन किए आरंभ करथिले? उत्तर प्रथम जन्मजय 882 ख्रीष्टाब्द रे। परवर्ती प्रश्न, ओडिशा रे सोमवंशी शासन आरंभ हेबा पूर्वरु एही राजवंशर नाम कौन थिला? उत्तर पांडुवंशी। परवर्ती प्रश्न, पांडुवंशी नाम रे नामित एही राजवंश केउठारे शासन करुथिले? उत्तर दक्षिण कोशल रे। सेतबेलर दक्षिण कोशल कहिले वर्तमान रायपुर और बिलासपुर। वर्तमान केउ स्थान दक्षिण कोशल अंतर्भुक्त थिला? रायपुर और बिलासपुर। परवर्ती प्रश्न, पांडुवंशी मानकर प्रथम राजा का नाम कौन थिला? पांडुवंशी मानकर प्रथम राजा का नाम थिला तिबिर देव। तिबिर देव होचंती पांडुवंशी मानकर प्रथम राजा, किंतु परवर्ती समय रे ओडिशा रे जे सोमवंशी शासनर प्रतिष्ठा कले तांको नाम होची प्रथम जन्मजय। परवर्ती प्रश्न, तिबिर देवଙ୍କ परवर्ती राजाଙ୍କ नाम कौन? उत्तर बालार्जुन शिवगुप्त। जो पांडुवंशी माने दक्षिण कोशल रे शासन करुथिले सेमानकर राजधानी नाम कौन थिला? सेमानकर राजधानी थिला सिरीपुर। बालार्जुनଙ୍କ परवर्ती शासक नाम कौन? जे कालाचुरी मानक आक्रमण रे व्यतिग्रस्त होई सिरीपुररु तांकर राजधानी पश्चिम ओडिशा को उठाई आनिथिले। उत्तर महाभव गुप्त। महाभव गुप्त केउ उपाधि धारण करथिले? उत्तर त्रिकलिंगाधिपति। से जेतेबेले त्रिकलिंग विजय करथिले निजको त्रिकलिंगाधिपति उपाधि रे भूषित करथिले। महाभव गुप्तଙ୍କ परवर्ती शासकଙ୍କ नाम कौन थिला? महाभव गुप्तଙ୍କ परवर्ती शासकଙ୍କ नाम महाशिव गुप्त थिला। परवर्ती प्रश्न, ओडिशा रे सोमवंशी शासन आरंभ करिथिबा प्रथम जन्मजयଙ୍କ पिताଙ୍କ नाम कौन थिला? उत्तर महाशिव गुप्त। परवर्ती प्रश्न, राजतर प्रथम भागरे प्रथम जन्मजय केउ अंचल अधिकार करथिले? तांको राजतर प्रथम भागरे खिंजिली मंडल से अधिकार करथिले। नवम शताब्दी मध्य भागरे तांकर शासन कार्य आरंभ होइतिला एवं से राजतर प्रथम भागरे खिंजिली मंडल अधिकार करथिले। वर्तमान सोनपुर और बौद्ध अंचल को नहीं खिंजिली मंडल सेतेबेले गठित होइतिला। भौमकर मानक सहित बंधुता स्थापन करिया पई तांको कन्या को चतुर्थ शुभकर देवଙ୍କ सहित विवाह कराइथिले कि प्रथम जन्मजय। तांको कन्याଙ୍କ नाम कौन? तांको कन्याଙ୍କ नाम होची पृथ्वी महादेई बा पृथ्वी महादेई। प्रथम जन्मजय निजको क्यों क्यों उपाधि रे भूषित करथिले? से निजको परमेश्वर परम भट्टारक त्रिकलिंगाधिपति उपाधि रे भूषित करथिले। 14 नंबर प्रश्न, जन्मजयଙ୍କ राज्यर
ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବର୍ତ୍ତମାନର ସୋନପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ଭଞ୍ଜବଂଶର କେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ରାଜା ରଣଭଞ୍ଜ ଦେବଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଜୟଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଥମ ଯଯାତି। ତାଙ୍କର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ 922 ରୁ 955 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ପ୍ରଥମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ବିନିତପୁର ବା ବିନିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ବିନିତପୁରରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ? ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ବିନିତପୁରକୁ ନେଇଥିଲେ, ପୁଣି ବିନିତପୁରରୁ ଯଯାତି ନଗରକୁ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଯଯାତିଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଭୀମରଥ। ତାଙ୍କର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ 955 ରୁ 980 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୀମରଥଙ୍କ ପରେ କିଏ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଧର୍ମରଥ। ତାଙ୍କର ଶାସନ 980 ରୁ 1005 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଭିଲେଖରେ ଧର୍ମରଥଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରଶୁରାମ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଧର୍ମରଥଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋମବଂଶୀ ଶାସକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ନହୁଷ। ତାଙ୍କ ଶାସନ 1005 ରୁ 1021 ମଧ୍ୟରେ। କିଏ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା? ଉତ୍ତର, ଇନ୍ଦ୍ରରଥ। ଇନ୍ଦ୍ରରଥ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଇ, ନହୁଷଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରରଥ। ନହୁଷଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରରଥ ଏବଂ ନହୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନହୁଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରରଥ ଯଯାତି ନଗରରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1021 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚୋଳମାନେ ଯଯାତି ନଗର ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରରଥ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା ବୋଲି କେତେକ ଐତିହାସିକ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲଠାରେ ଇଟାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଯଯାତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯାଜପୁରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବିରାଟ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟଠାରେ। ଏବଂ ଏହି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସେ କେଉଁଠାରୁ 10,000 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କର ବସବାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, କନୌଜ ଠାରୁ 10,000 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଯଯାତି କେଶରୀ। ପ୍ରଥମ ଯଯାତି କେଶରୀ। ପ୍ରଥମ ଯଯାତି କେଶରୀ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ଦ୍ରରଥଙ୍କ ପରେ କିଏ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ରରଥଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି 1023 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସୋମବଂଶୀ ଶାସକ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ପାରମ୍ପରିକ ବିଭାଗ କଳିଙ୍ଗ, କଙ୍ଗୋଦ, କୋଶଳ ଓ ଉତ୍କଳର ସାର୍ବଭୌମ ଶାସକ ହେଲେ? ଉତ୍ତର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି। ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କର ଶେଷ ରାଜାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା?
କର୍ଣ୍ଣଦେବ ତାଙ୍କର ଶାସନ 1100 ରୁ 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତିଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ 1040 ରୁ 1065 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଶାସନ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମଜୟ। 1065 ରୁ 1085 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମଜୟଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସୋମବଂଶୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୁରଞ୍ଜୟଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସୋମବଂଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂକୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ପୁରଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରେ ଓ ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କର ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣଦେବ। ସେ 1100 ରୁ 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର କଟକ, ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୋମବଂଶୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ସୋମବଂଶୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ 228 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧାରଣତଃ ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ବିଧି ଅନୁସୃତ ହେଉଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଅଗ୍ରଜତ୍ୱ। ଯିଏ ବଡ଼ ସିଏ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ହସ୍ତକୁ ନେଉଥିଲା ବା ଶାସନ କରୁଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କେତେକ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ତିଳକ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତିଳକ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହକ। ମହାସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହକ କହିଲେ ମହାସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହକ କର୍ମଚାରୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧ, ଶାନ୍ତି, ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ, ଶାନ୍ତି ଓ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହକ। ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ମହାସେନାପତି। ପୁରୋହିତ, ଧର୍ମ ଓ ନୀତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିବା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ। ସମାହର୍ତ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ। ସମାହର୍ତ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବଙ୍କୁ ସମାହର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସନ୍ନିଧାତ୍ରୀ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସେ। କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସନ୍ନିଧାତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦୂତକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତଚର। ଦପ୍ତପାଶିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆରକ୍ଷୀ। ରନକ ହେଉଛନ୍ତି ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ। ଶାସନଗତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସୋମବଂଶୀମାନେ କେତୋଟି ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିଲେ? ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କେତେକ ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାର ସମକକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବିଷୟ। ଜିଲ୍ଲାର ସମକକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ପୁଣି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମକୁ ମିଶାଇ ଭୁକ୍ତି ବା ଖଣ୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଗ୍ରାମ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଶାସନତାନ୍ତ୍ରିକ ଏକକ। ସୋମବଂଶୀମାନେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କଥା କହିଲି। ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଜଣେ ନାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଇନ୍ଦ୍ରଦତ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ନାରୀ
निर्माण करथिले से होचंती उद्यत केशरीଙ୍କ माता कुलावती देवी। सोमवंशी माने प्रायतः शैव थिले। शैव मुक्तेश्वर मंदिर प्रथम जजाति केशरी निर्माण करथिले। फ्रेंड्स जदि वीडियो पसंद आसे प्लीज लाइक करंतु, निज सांग मान पाखक शेयर करंतु, जो माने सब्सक्राइब करि नांती दयाकरी सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।